الله أكبر كبير
ونصر عبده وأجى جنده أحجابك وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله Oh
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا الحمد
وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا وافي بكوفي وجدا يا ربنا لك الحمد كالجلل وعظيم سلطانك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمه الله اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم حل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على منبر أنصتوا أثابكم الله أنصتوا واسمعوا أجاركم الله أنصتوا عباد الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وانصرهم على إقامة الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina wa nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul munazzatu 'anil jismiyyati wal jahiyyati wal zamani wal makan
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن. أما بعد، عباد الله الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان قائل في كتابه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah sama kita berupaya dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pada hari ini marilah kita juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena diri kita yang hina ini masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu di hari yang mulia, yaitu hari raya Idul Adha. Mata yang amat sering kita gunakan untuk maksiat masih Allah berikan kesempatan untuk melihat kebesaran dan kekuasaannya. Mulut yang banyak membicarakan orang, keburukan orang lain, masih Allah berikan kesempatan untuk berzikir mengumandangkan kalimat takbir. Tidak semua manusia mampu dan mau mengumandangkan kalimat takbir, karena kalimat takbir bukan sembarangan kalimat. Ia bukan sekedar kalimat untuk memeriahkan hari raya. Ia bukan kalimat yang tak berarti dan tak bermakna. Ia adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kita umat manusia adalah lemah dan sangat lemah, tak berdaya dan amat tak berdaya. Yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha agung, yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudahkah kita benar-benar meresapi makna Allahu Akbar? Saat kita mengucapkan, kita mungkin sadar diri bahwa kita lemah. Kita sadar diri bahwa kita hanya seorang hamba yang harus tunduk atas perintah Tuhannya. Tapi kenyataan seringkali tingkah laku kita justru menunjukkan seakan-akan kita kuat menahan panasnya api neraka. Seakan Allah tidak bisa melihat malaikat, tak mampu mencatat terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Kita tahu bahwa meninggalkan sholat amat sangat dilarang, tapi terkadang dengan gagah berani kita meninggalkannya. Kita mengerti dan paham bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah, tapi terkadang kita sibuk akan urusan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan kebahagiaan kita, melupakan dan melenakan kebahagiaan orang tua kita. Kita sadar dan paham bahwa saling membantu, saling menolong amat sangat dianjurkan dalam agama, tapi terkadang kita makan enak, tidur nyenyak, sedangkan ada saudara kita, ada kerabat kita yang kelaparan di luar sana. Kita dengan santainya menghambur-hamburkan uang, tapi ada kerabat kita yang bahkan harus ngutang sana, ngutang sini, hanya sekedar untuk memakan sesuap nasi. Kita pertigakan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi sadar atau tidak sadar kita justru melanggar perintahnya, menyepelekan sunnah-sunnahnya. Lalu pantaslah kita mengakui diri sebagai seorang hamba Allah. Untungnya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dosa yang kita buat tak langsung Allah laknat, kesalahan yang kita buat tak langsung Allah balas. Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga Idul Adha tahun ini menjadikan kita lebih mengerti dan lebih memahami akan makna kalimat Allahu Akbar yang tak hanya kita ucapkan tapi juga terpatri dalam tingkah laku kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha
mengingatkan kita akan hebatnya pengorbanan, ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak, sudah lama Nabi Ibrahim menantikan kehadiran seorang anak untuk menemani hari-harinya, membantu dan meneruskan perjuangan dakwahnya. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah yang tercantum dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Akhirnya Allah anugerahkan seorang anak dari rahim istri Siti Hajar. Hari berganti, musim berubah. Sang anak yang kemudian diberi nama Ismail tumbuh berkembang dengan baik. Tapi ternyata pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi diperintah menyembelih anaknya. Sebagaimana kita mengerti, tak ada ayah di dunia ini yang sanggup menyakiti anaknya sendiri, apalagi sampai membunuhnya. Seseorang ayah rela dirinya sakit demi melihat anaknya tersenyum. Rasa sayang seorang ayah pada anaknya tak perlu diragukan dan tak perlu dipertanyakan. Seorang ayah mungkin tak pernah berkata kepada anaknya, "Aku sayang engkau wahai anakku," tapi yakinlah bahwa kasih sayang ayah pada anaknya tak akan bisa dikira. Ia menyayangi anak-anaknya tidak dengan kata-kata, tapi dengan relanya ia bekerja di bawah panasnya terik matahari, di bawah derasnya hujan. Ia bahkan rela bekerja apa saja demi bisa membuat anaknya tersenyum gembira. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukanlah perintah yang ringan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini perintah yang berat dan teramat sangat berat. Tapi ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah menyembelih anaknya benar-benar perintah Allah, tanpa ragu ia berkata pada Ismail kecil, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu. Pikirlah bagaimana pendapatmu." Ismail kecil saat itu berusia 7 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan 13 tahun. Tapi Ismail kecil bukanlah seperti anak seusianya, bukanlah seperti anak sebayanya. Imannya kuat, pendiriannya kokoh. Maka dengan tegas ia menjawab pertanyaan ayahnya, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan kau termasuk orang yang sabar." Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kecil sepakat untuk melaksanakan menyembelih, menjelang detik-detik penyembelihan, saat penuh kesedihan Ismail kecil berkata dengan penuh keikhlasan, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sisingkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sesungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salamku, kasihku kepadanya." Tapi maha besar Allah, Allah maha kuasa. Allah gantikan pisau yang tajam itu tak bisa melukai leher Ismail kecil, dan Allah gantikan Ismail kecil itu dengan seekor kambing gibas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kecil. Pertama, bahwa dalam beragama kita harus mau berkorban untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mengorbankan anak semata wayangnya. Memang kita bukan Nabi Ibrahim, tapi kita tidak sehebat Nabi Ibrahim, kita tidak semulia Nabi Ibrahim, tapi kita sama-sama hamba Allah, sama seperti Nabi Ibrahim. Kita punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan kita di setiap harinya. Kita hanya perlu mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam setiap minggunya kita hanya diminta untuk mengorbankan beberapa menit saja. Tangan ini kita ayun, badan ini kita gerakan menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Di setiap tahunnya Allah hanya minta kita mengorbankan 2,5% dari harta kita yang sudah sampai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi itulah kita manusia,
betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita. Sering sekali sholat yang hanya beberapa menit kita sepelekan, bahkan kita tinggalkan. Zakat mal yang hanya 2,5% tidak kita hiraukan. Kita sadar dan paham bahwa hidup ini takkan lama, bahwa napas kita akan berhenti, bahwa alam kubur telah menanti. Tapi justru kita sering sekali kita malah tergoda akan keindahan duniawi. Kita sibuk membangun rumah, kita sibuk meluaskan kebun, kita sibuk memperbanyak kendaraan. Setelah harta kita dapatkan, setelah kesuksesan kita raih, setelah kebahagiaan dunia kita dapatkan, kita sesakan berpikir itu semua karena usaha kita sendiri, perjuangan kita sendiri. Allah perintahkan agar harta disedekahkan, agar harta diinfakkan, agar harta dizakatkan, agar harta dikorbankan. Kita enggan, kita merasa sayang, kita banyak berpikir ini dan itu, padahal semua apa yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami sadar kami umat penuh dosa, kami sadar kami pantasnya masuk ke dalam neraka. Tapi ya Allah, kami juga sadar tak ada di antara kami yang kuat menahan panasnya api neraka. Maka ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kesalahan kami tanpa ampunan-Mu, tanpa kasih sayang-Mu, sungguh kami bahkan tak layak untuk mencium bau surga-Mu. Yang kedua, hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pentingnya mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat betapa Ismail kuat menjaga ayahnya untuk menjalankan perintah agama. Ismail tak kuat akan tajamnya pisau, tak kuat akan derasnya darah mengalir, tak kuat kehilangan nyawa. Ia lebih takut akan murkanya Allah. Jika perintahnya Allah, ia tidak akan dikerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini menjadikan anak yang paham agama dan yang mampu melaksanakan perintah agama bukanlah hal yang mudah. Tapi sesulit apapun dan sesusah apapun, mendidik anak sudah menjadi kewajiban orang tua. Seorang anak bisa membawa kita ke surga, tapi seorang anak juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Seorang anak lahir di dunia dalam keadaan suci tanpa dosa, pertumbuhannya sangat amat tergantung dengan sebagaimana orang tua mendidiknya. Jangan sampai kita sibuk mencari harta, jangan sampai kita sibuk akan kehidupan dunia, lalu melupakan pendidikan agama anak-anak kita. Seorang anak yang dipaksa untuk belajar agama, seorang anak yang dipaksa untuk menjalankan perintah agama, saat ini mungkin ia mengeluh, saat ini mungkin ia menangis, tapi yakinlah pada saatnya ia akan bahagia, dan pada saatnya ia akan mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya yang telah memaksa dirinya untuk belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Begitu juga dengan orang tua. Pada saatnya nanti orang tua takkan bangga dengan harta sang anak. Pada saatnya nanti orang tua takkan bangga dengan kedudukan sang anak. Pada saatnya nanti orang tua takkan bangga dengan jabatan sang anak. Tapi orang tua akan bangga, orang tua akan bahagia, orang tua akan senang ketika sang anak di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk tetap menjaga sholat 5 waktu, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Di sela-sela kesibukannya tak lupa juga yang mengunjungi orang tuanya, mendoakan orang tuanya, merawat orang tuanya. Semoga anak-anak kita termasuk anak-anak yang ditakdirkan memahami ilmu agama dan mengamalkan sepanjang hidupnya. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan ingat juga para hadirin, terkadang ujian tidak hanya berupa kesulitan, tidak hanya berupa kesusahan, terkadang ia berupa kesenangan, kebahagiaan, kemewahan, dan justru seringkali ujian seperti itulah yang membuat kita terlena. Kita merasa tak lagi penting melaksanakan sholat karena hidup sudah bahagia dan aman-aman saja. Kita tak merasa tak perlu bersedekah karena harta yang kita miliki seakan murni usaha kita sendiri. Kesibukan, kebahagiaan, kesenangan dunia melupakan kita akan kewajiban sebagai muslim. Padahal kita
padahal tak ada satupun di antara kita yang hidup kekal di dunia. Kita semua pasti akan sampai pada satu waktu di mana tubuh kita tak lagi bisa bergerak, jantung kita berhenti berdetak. Ya Allah, ya Rabb, takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu yang selalu melaksanakan perintah-Mu. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk menghindari berbagai kemaksiatan. Ya Allah, kami sadar penuh dosa, kami sering lalai akan perintah-Mu. Ya Allah, justru berbagai nikmat yang Engkau berikan banyak kami gunakan untuk maksiat. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sembuhkanlah orang tua kami yang sedang sakit, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kami, ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Tempatkanlah di tempat di sisi-Mu yang paling mulia, ya Allah. Lipat gandakanlah pahalanya. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami memohon. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, ya Allah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang bermanfaat bagi agama dan bangsa ini, ya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Adha ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haqqa nuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fi kitabihil karim inna Allaha malaikatahu yusalluna. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina tabi'ina minal mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antumul khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala
Aku siap, cuman ada kan gambar ngawe anak gitu, bijakan tuh kan. Lan, ayah. Oh, terpenting nih pancenanya. Bah, aku mau bah Mantap ini. pesan-pesannya gimana bah? Alhamdulillah. Pesan-pesannya ini makan ini enak banget. Kan dulu dong. Pesannya Banjun pengen didoain biar bulan ini punya istri baru. Doain ya para jamaah agar Banjun biar dapat jodoh lagi bulan ini. Amin. Di kemana? Nanti ngapain nelpon tadi? Kan udah dicocol Haji. Untuk untuk Lama ngopi. Lama beje manis dan banget. Wah, kopian cenah kopian. Weh, jaya can kasorot cenah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ya. Kenapa?